One day, when I was in office, Georgiana barged into my room, and you know what? And she mentioned about this exhibition and whether I would come. So she gave me a description, and I told her, if I don't have to go to Velikada, I will come. Hence, I have come here. I have read about these sports, the steam motorsports. In fact, yesterday when I told someone that I come into this, we didn't know that people are now interested in steam engines. So I had to tell them it's not about steam engines. It was all about motorsports. So I come here to encourage all of you, then to say I am with you when you are promoting this game. It has good potential, and I hope it also gets in to the school network. Now, my experience of this is limited to reading something online, nothing more. Of course, I read the other day there's going to be online courses. So I'm wondering whether I should follow the online courses or not, since I'm unemployed now. Whether we should follow it. Before that, no, I have not taken part in this. I've seen some controversies on the different games of Battlefield, but certainly not this. And now I'm wondering whether I really should not look at these and then put one in called politics, which should be as interesting as racing. My experience, of course, is very limited in this field. In our time in the mid-60s, you are lucky if you had a bicycle, which I had. Of course, some of my friends got together and we got for very cheap, for a few 200 or 300 rupees, which is of course expensive then, an old Morris 7, I think, built in 1935, so it's about 30 years old. And we used to race around in this, because at that time we used to have these, what was called the Old Crocs race or the Veterans race. And we have I even won. And I considered lucky one for those who did politics. Other than me, there was another friend of mine called Niranjan Devaditya from St. Joseph's College, better known as Nerj Deva. And he went to the House of Commons and to the European Parliament. So I'd like to tell you, even in this, you have a good chance of going up in politics. At least you learn how to concentrate and how you can drive. හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ කියපු විදිහටම මේ පිළිබඳව මට තියෙන දැනීම රේසින් කාර් මේකේ දරුවනේ මම මේ සෑම දෙයක් ගැනම ටිකක් තමයි මම දැනගන්න උත්සාහ කරන්නේත් මට දැනගන්න ඕනේ මේ රේසින් කාර් එක පවර් එක පවර් එක කියන එක රේසින් කාර් එක විතරක් නෙවෙයි සෑම දෙයකම තිබිය යුතු මූලිකම අවශ්‍යතාවය තමයි බලය පවර් එක. හැබැයි මේක මොන විදියට නිර්මාණය කරත් මේක කන්ට්‍රෝල් කරන එක හදන්න පුළුවන්. මේක ඊළඟට කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය පිළිබඳව ඒ දැනීම සහ මේක මගේ විදිහට මේක අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විය යුත්තේ කොතනින් හරි මේ රටේ හෝ ලෝකයේ ආර්ථිකයට මේක සම්බන්ධ කරන ආකාරය අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයට මෙවැනි පිහිටීම අතින් ලෝකයේ කිසිම රටක් මේ පිහිටීම මේ ලෝකයේ කිසිම තැනක මම දැකලා නැහැ. මේ සියල්ලම එකම තැනකින් කරගන්න පුළුවන් රටක්. එතකොට මේ රට තුල මෙවැනි දේවල් එක කාලෙක එක කණ්ඩායමකට විතරක් සීමා වෙලා තිබ්බ කාලෙකුත් මට මතකයි. නමුත් දැන් ඒවා විවෘතයි මෙවැනි දේවල් මේ රට තුල
සංවිධානය වෙන ආකාරයවත් පහුගිය අවුරුදු 5-6 ඇතුළත මම දැකලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කරන උත්සාහයට මට කරන්න පුළුවන් සෑම සහයෝගයක්ම ශක්තියක්ම අනිවාර්යයෙන්ම මම ලබා දෙනවාමයි. ඉදිරිය අපි මේ පිළිබඳව සංවිධායක මහත්තයෙක් මගෙත් එක්ක කතා කරා. මම උට ආරාධනා කරා මේ පිළිබඳව අපි ඉදිරියේ සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගමු කියලා. හැබැයි දරුවනේ අපි මේ සෑම දෙයක්ම කරන්න අපි ආර්ථික වශයෙන් අපිට ශක්තිමත් විය යුතුමයි. අපිට අද රටක් වශයෙන් අපිට තියෙන ප්‍රධානම අපේ දුර්වලකමත් ආර්ථික අතින් තියෙන ශක්තිමත් භාවයේ අඩුකමයි. ඒකට විවිධ කරුණු කාරණා මට හුඟක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පොඩි දරුවන් නොදන්න කාලෙක මට මතක 1977 70 මහා මැතිවරණය. මේ මැතිවරණයෙන් පසු මාගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් ගැන යමක් කියලා අද ඔයාලා ඉන්න තැනට මේ ඉන්න තැන පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මම හිතනවා වඩාත් වැදගත් වෙයි ඒක කියලා. ඒ 70 සහ 77 ඒ කාලය තුල ඇති වුණු සිරිමා බණ්ඩාරනායක රජය ඒ ආහාර සහ නිෂ්පාදන රට තුලම ඇති කිරීමේ උත්සාහයක් තුල අපි ජීවිතේ අමිහිරි කියලා තමයි ඒක කියන්න ඕනේ. නමුත් ඒක මිහිරි බව අපිට පසක් වුණේ පසුවයි. නමුත් ඒ පෝලෙන් යුගය බොහොම කෙටියෙන් කියනවා නම් පාංශකූලේ දෙන්න ගන්න සුදු රෙද්ද පවා ග්‍රාම සේවකගේ ලියුමක් අරගෙන යන්න ඕනේ. බයිසිකල් ටයරයක් ගන්න ගෙවිච්ච ටයරයක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වාගේ සමාජ පාලන ක්‍රමයක් තුළින් මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාලගේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් 1977 පත් වුණා වෙනත් දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිමය රකින රජයක්. අපිව උඩු යටිකුරු වුණා කියන එක තමයි මට කියන්න ඕනේ. 77න් පස්සේ ඇති වුණු විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක අර කරගෙන ආපු ව්‍යාපාර කටයුතු වෙනස් වුණා. වෙනත් දිශාවකට හැරුණා. අපි අපේ ජීවිත කාලේ දරුවනේ මම ඒක කියන්න හේතුව පොලිමේ හිටපු අපි 1977 වෙද්දී මට අවුරුදු 17ක වයස අපි කෙලින්ම ඉනිමගක් තියලා උඩට ගියා වගේ තමයි ටීවී එන්න පටන් ගත්තා, ෆ්‍රිජ් එන්න පටන් ගත්තා. මේක අපි මේ නොදක්ක ලෝකයක් අපි දැක්කා. හැබැයි ඒකේ ඇත්තටම අපි වටහාගත්තු වැළඳගත යුතු දේවල් වලට වැඩිය අපේ රටේ ඒ තිබ්බ ක්‍රමවේදේ මොනෑම ක්‍රමයකින් හරි අපි වැළඳගත්තේ අපිට අවශ්‍ය දෙයට වැඩිය අනවශ්‍ය දෙයයි. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පසු කාලීනව 75 යාපනයේ ඇති වුණු දුරයප්පා නගරාධිපතිතුමාගේ ඝාතනයෙන් පසු අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට අපේ රට යොමු වුණා. මගේ යෞවනත්වය තනිකරම ගෙවුනේ මේ රටේ යුද්ධයත් සමග. ඊට පස්සේ ඇති වුණු දේශපාලනික වෙනත් ක්‍රමවේද තුල අවසාන ප්‍රතිඵලය වශයෙන් 2022-23 වෙද්දී අපිට බොණ්ඩ බේත් ටික, ඛණ්ඩ ආහාර ටික, අවශ්‍ය තෙල් ඒ දේවල් සියලුපා ඒ දේවල් නැතුව ගියා. මේක තමයි අවසානයේ මම දැක්ක ප්‍රතිඵලය. නමුත් දරුවනේ අද ඔයාලා 2025 මේ වර්ෂයේ මේ කාලය වෙද්දී අදාපව ලෝකෙට සම්බන්ධ වෙන මොකක් හරි නිර්මාණශීලී වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම මම මුලදී කියපු විදිහට පවර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය, ඒක ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කරගන්න විදිය, මේ ගැන සැලසුමක් වැඩපිළිවෙලක් ඇතුව
මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක විය යුතුමයි. ඒක නිසා අද අපේ රටේ අවසාන වශයෙන් මම මේක කියන්න දරුවනේ අපේ රටේ බොහෝ දේවල් අපි පරිභෝජනය කරන පැත්ත අපගේ ජීවිතේ සුඛ විවරණය සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් පැත්තට අපි බොහෝ දේවල් අපි යොමු වෙලා තියෙනවා. බියුටි සැලූන්, ස්පා, හෝටල් බොහෝ දේවල් එහෙම දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය අපි මුදල් උපයා ගන්න ක්‍රමවේදයක් අපේ රට තුල බොහොම අඩුවෙන් තමයි අපි ඒ පිළිබඳව දක්වන අවධානය වෙලා තියෙන එක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි අපි මෙවැනි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ගේ පූර්ණ අවශ්‍යතා ඒ සියලු දේවල් අපිට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න සතුටෙන් සැපෙන් ජීවත් වෙන්න ඒ කටයුතු කරීමට තියෙන අවධානයම අපි මේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් යොමු කළ යුතුමයි. ඒ නිසා මම මේ ඊයේ පෙරේදා පොඩි තැනක කතාවක් කරා සමාජයේ විවිධ විවේචන සහ හොඳ නරක කොයි දේ කාටත් තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 20ක වාර්ෂික වියදමක් තියෙන අපි මේ ඩොලර් බිලියන 20ම පිටරටින් ඩොලර් වශයෙන් ගෙන්නන්න කරන උත්සාහය තුලදී මට මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් තුල මට හිතෙනවා මේ ඩොලර් බිලියන 20න් 5ක් විතර මේ රටින් එළියට යන එක නතර කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපේ තිබිය යුතුමයි. ඒක කළ යුතුමයි. කුරක්කන් ඇටේ, තල ඇටේ, කහ අලේ, ඉඟුරු අලේ මේ ඔක්කොම රටින් ගේන සම්ප්‍රදාය තාම වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා අපි කවුරුත් එකතු වෙලා මෙවැනි සම්බන්ධ තුලින් මේ වාගේ වැඩපිළිවෙළ වල තුලින් අපේ දරුවන්ගේ මනස ඉදිරියේ ඇති වෙන ඒ විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් දියුණු වෙන සමාජයට මේ කණ්ඩායම යොමු කරන අතරම මෙවැනි ක්‍රියාවන් තුලින් රටේ ආදායම් මාර්ගයේ අපි වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන දෙයක් මේ දරුවන් විසින් මේ රටට අපිට දායාද කළ යුතුමයි. මේක සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේක ඉගෙනගත්ත කෙනෙකුට වැඩිය වෙනත් වැඩපිළිවෙලක්. මෙවුවා අපි ලෝකයේ දැකලා තියෙන්නේ දියුණුයි කියන රටවල. ඒකේ ආරම්භක වැඩපිළිවෙල ඔයාලා ලබාගෙන තියෙනවා නම් අනාගතයේ මේ රට වෙනුවෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් අපේ රටේ උපන් නූපන් ඒ දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් සැලසුම් සාගත වැඩපිළිවෙලක් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක කරමු කියන යහපත් යෝජනාවක් තමුන්නාන්සලා ඉදිරියේ තබමින් මේ වැඩපිළිවෙල රටට දායාද කිරීමට මේ ඉදිරිපත් තුන කණ්ඩායමට විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙමින් මන් දෙනවා සියල්ලන්ටම ස්තුතියි.